Good morning, 8A student. Welcome in our online learning. Today we are going to learn about the exercise, that question related with our topic force and pressure. The important formula is pressure is equal to force upon area. The question is related with this topic. पहिले वर्कशॉप मध्ये पहिले जे 3 प्रश्न आहेत, फर्स्ट 2 questions which is related with objective, म्हणजे फक्त ऑब्जेक्टिव्ह आहे. मी एक व्हिडिओ तर तुम्हाला पाठवणारच आहे, त्याचबरोबर मी उत्तराची लिंक थोडक्यात देणार आहे. आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स इन ब्रीफ. मोठ्या प्रश्नांची उत्तरं लिहिताना अगोदर एक वाक्यात उत्तरे द्या. या प्रश्नांची तयारी अपेक्षित आहे. We'll have to expected answer in one sentence. Then you can well try with the big questions. ज्यावेळेस आपली एका वाक्यात उत्तरे द्या या प्रश्नांची तयारी चांगली होत नाही तोपर्यंत we are not capable to write the answer of brief questions. And that is why it is essential not only filling the blanks, केवळ रिकाम्या जागा भरा आणि ती रिकामी जागा सांगा हे नाहीये. We'll have to tell the filling blanks along with sentence. For example, the SI unit of 4 C's. The SI unit of 4 C's dash dash. हे महत्वाचं आहे. SI युनिट विचारलेलं आहे. SI युनिट सर्व मान्य असणारं युनिट. मग SI युनिट फोर्स काय आहे? बरेच जण काय सांगतात, बस ती रिकामी जागा सांगितली की आमचं काम सांग. Not like this. We'll have to give the answer. The SI unit of force is whatever may be Newton. आणि जेव्हा ही तयारी तुमची पूर्ण होते, फॉर एक्झाम्पल another big question is there. The air pressure on our body is equal to dash dash pressure. The air pressure on our body is equal to dash dash pressure. बरेच जण रिकामी जागा फक्त सांगतात. असं नाहीये. तर पूर्ण सेंटेन्स आपल्याकडून बोललं गेलं पाहिजे. The air pressure in our body is equal to dash dash pressure. The air pressure on our body is equal to the dash dash atmospheric pressure. म्हणजे जोपर्यंत तुमची एक वाक्यात उत्तरे द्या, रिकाम्या जागा भरा, या प्रश्नांची जेव्हा पूर्ण तयारी होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला उत्तरे येणार नाही. Now we will start our answer the following questions. Question number 1. A plastic cube is released. Plastic ball असेल. A plastic cube release in water.
Is it sink or come on the surface of the water? काय होईल? आपण प्लास्टिक ट्यूब रिलीज केली पाण्यामध्ये, ती पाण्याच्या आतमध्ये जाईल, पाण्यात तरंगेल की पाण्याच्या आतमध्ये जाईल की तरंगेल? असा एक सिंपल क्वेश्चन आहे. वी नो द डेन्सिटी ऑफ वॉटर. पदार्थ तरंगण्याचा नियमच असा आहे. द सबस्टन्स फ्लोट ऑन वॉटर व्हेन द डेन्सिटी ऑफ दॅट सबस्टन्स इज लेस दॅन दॅट ऑफ द वॉटर. पदार्थ पाण्यावर केव्हा तरंगतो? जेव्हा तो काय होतोय? त्याची डेन्सिटी पाण्यापेक्षा जास्त असते. when substance float on water, the density of that substance is less than that of the water. पाण्यापेक्षा त्याची घनता कमी असते. मग प्लास्टिकची घनता पाण्यापेक्षा कमी आहे, पाण्याची जास्त आहे. It is not sink in the water, it float on water. Okay, this is the simple reason. Another, why do the load carrying heavy vehicles have large number of wheels? खूप लोड घेणाऱ्या कंटेनर वगैरे असतात, तुम्ही बघता रस्त्याने जाता कंटेनर, त्याला बरेच व्हील असतात. कधी कधी 6, 10, 12 असे व्हील असतात. Why these load carrying vehicles have more number of wheels? You know that our pressure is inversely proportional with area. More is the area, less is the pressure. त्या व्हेइकलचं प्रेशर काय होईल? लार्ज नंबर ऑफ एरियाला डिस्ट्रीब्यूट होईल. इफेक्ट we will see the zero effect. Is that clear? हे ह्या सूत्राशी अवलंबून आहे. हे लिहायचं तुम्हाला. More is the area, less is the pressure. Pressure can distribute on large number of vehicles, and that is why the vehicle can carry that large number of loads. Then how much pressure do we carry on our heads? आपण आपल्या डोक्यावर किती ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर, atmospheric pressure carrying on our head. Why we don't feel it? आपण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रेशर वाहतो, ते आपल्याला का फील होत नाही? You know the cavities in our body. पोकळी आहे आपल्या शरीरामध्ये काही ठिकाणी, तिकडे हवा आहे. The cavities that present inside the body which contains airs, and our capillaries which carries the blood in our whole body. Capillaries आपल्या सर्व शरीरामध्ये आहेत. त्या रक्त वाहून येतात. त्या वाहणाऱ्या रक्ताकडून या कॅपिलरीच्या आतील बाजूकडून प्रेशर क्रिएट होतं. हे कॅव्हिटी मध्ये असणारी एअर, ब्लड कॅपिलरीज मध्ये असणारं ब्लड, त्या आर्टरीज असतील, वेन्स असतील, विच कॅरीज द ब्लड, विच क्रिएट प्रेशर ऑन आवर बॉडी अँड विच कॅन मेंटेन द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. जेव्हा दोन्हीकडचं प्रेशर सारखं होतं तेव्हा आपल्याला इफेक्ट काय दिसतो? झिरो. That means we don't feel that pressure because our body responds, our body blood pressure, then cavities, या सगळ्या आपल्या शरीरावर आतून प्रेशर क्रिएट करतात. आतलं आणि बाहेरचं प्रेशर सारखं होतं, त्याला मेंटेन झालं, इफेक्ट काय मिळणार? झिरो. When you know that सिंपल लॉजिक आहे, लक्षात घ्या. ज्यावेळेस शरीरामध्ये वाहणाऱ्या रक्ताला अडथळा निर्माण होतो त्यावेळेस आपल्या वेन्स आणि आर्टरीजवर आतून प्रेशर जास्त होते. आतून प्रेशर जास्त, बाहेरून कमी. यू फील दॅट प्रेशर, यू फील दॅट इफेक्ट, दॅट वी से हाय बीपी, that we say high BP. And when some problem is created inside our body, the pressure is decreased, बाहेरचं प्रेशर जास्त, आतलं कमी असेल, त्याला आपण लो बीपी असं म्हणतो.
अशा दोन प्रकारच्या बीपी आहेत. हाय बीपी म्हणजे the pressure inside the arteries and vein is create more pressure than the atmospheric pressure. We will feel high blood pressure. आणि ज्या इतर नॉर्मल वेळेला आपल्याला ते जाणवत नाही, कारण the pressure create from the capillaries, that we say artery and veins create the pressure from inside. Then how much, why does it happen? The sea deep in the larger deep in the fresh water. सीप असेल, एकच सीप आहे ती फ्रेश वॉटर मध्ये जास्त डीप जाते आणि मरीन वॉटर मध्ये ती वरती राहते. कारण काय कारण असेल? फ्रेश वॉटर डज नॉट कंटेन सॉल्ट. तुम्हाला माहिती आहे फ्रेश वॉटर मध्ये गोड्या पाण्यामध्ये क्षार कमी असतात, त्यामुळे या पाण्याची डेन्सिटी काय असते? कमी असते. द सॉल्ट इन्क्रीज द डेन्सिटी ऑफ वॉटर. मरीन वॉटर कंटेन्स सॉल्ट, डेन्सिटी मोर, इफेक्ट लेस. Band force that create in marine water is more than that of the fresh water. त्यामुळे सीप काय होते फ्रेश वॉटर मध्ये. Another question they will ask to you. It is easy to swim in marine water than the fresh water. Band force is more in marine water. That means तुम्हाला तिकडे खालून वर ढकलणारं बल मरीन वॉटर मध्ये जास्त असणार आहे. म्हणजे तुम्हाला तिकडे पोहायला काय होईल? इझी होईल. यू कॅनॉट पेनिट्रेट्स, यू कॅनॉट सिंक इन द वॉटर ॲज कम्पेअर विथ फ्रेश वॉटर. अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ डेन्सिटी. देन नेक्स्ट, fruit can easily cut with the sharp knife. Again this question is related with this. Less is the area, more is the effect. शार्प नाईफ असेल तर एरिया कमी आहे आणि त्यामुळे काय होतंय? सिंक होणार, सॉरी सहज कापता येऊ शकतं. अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ प्रेशर अँड एरिया. एरिया इज प्रेशर अँड एरिया इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल, व्यस्त प्रमाणात आहे. शार्प नाईफ मध्ये एरिया कमी आहे, इफेक्ट मोर आहे. एरिया कमी, इफेक्ट मोर, प्रेशर मोर. It is easy to cut the vegetables. Again the question is related with this our formula. The wall of the dam is broad at its bottom. डॅमच्या वॉल खाली बेसला जाड का असतात? लिक्विड क्रिएट प्रेशर इन द डीप, मोर प्रेशर इन द डीप दॅन द अबाव. तळाशी पाण्याचं प्रेशर हे कशावर अवलंबून आहे? खोलीवर. मग जेवढं खोल असेल तेवढं प्रेशर जास्त असेल, त्यामुळे त्या प्रेशरमुळे भिंती क्रॅक होऊ नयेत म्हणून तळाशी भिंती काय असतात? जाड असतात. मोर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डिपेंड्स अपॉन द डीप, मोर प्रेशर इन द बॉटम, इन द बेस ऑफ द डॅम, अँड दॅट इज वाय द वॉल आर व्हेरी ब्रॉड. एकदम सोपं आहे. त्यानंतर इफ द स्टेशनरी हॅज सडनली स्पीड अप, स्टेशनरी बस सडनली स्पीड घेतलं तर माणूस काय होतो? मागच्या साईडला ढकलला. कारण माहिती आहे तुम्हाला, जडत्व. जडत्व म्हणजे काय? इनहेरंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच अपोज टू द स्टेट ऑफ रेस्ट एज वेल एज स्टेट ऑफ मोशन. प्रत्येक वस्तू मध्ये जडत्व असतं. आपण ज्यावेळेस सडनली बस स्टार्ट होते त्यावेळेस बस मोशन मध्ये येते, पण आपलं शरीर मोशन मध्ये यायला विरोध करतं, त्यामुळे आपण कुठे ढकललं जातो? मागे. द इनर्शिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्पज. कळलं? इन डिटेल मध्ये उत्तरं तुम्हाला वर्कशॉप मध्ये मिळणार आहेत. व्हिडिओ काढताना काही प्रॉब्लेम्स येतात, तुमच्या लक्षात येते म्हणून टाकलेले व्हिडिओ काढलेले व्यवस्थित 2-3 वेळा बघून प्रश्नांची उत्तरं द्यायची आहेत. उद्याच्या तासाला म्हणजे आता उद्याच्या पिरियडला तुम्ही
ही वर्कशॉप बघायची आहे, एक व्हिडिओ तुम्हाला पाठवणार प्लस माझा व्हिडिओ असणार, दोन्ही व्हिडिओ उद्या बघायचे आहेत. रविवारी आपण फोर्स अँड प्रेशर या इम्पॉर्टंट चॅप्टरवर एक महत्त्वाची टेस्ट घेणार आहोत. 8वी टेक केअर, सुरक्षित राहा, घरीच राहा, हा सल्ला पुन्हा एकदा मी आपणास देऊन या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद.